أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, elhamdülillah çın ko'ngildan Alloh taolaga hamd aytamiz. Alloh taolaning bizga bergan cheksiz ne'matlari uchun. Alloh taolo butun borliqni yo'qdan bor qildi. Bu komil dunyoni yo'qdan bor qildi o'zining qudrati bilan. Alloh taolo shu mahluqlar orasida o'zining tartibini yaratdi, komil. Alloh taolo bizni yaratdi, ham bu yerga o'rnashtirdi. Ham albatta biz tiriyoqqa qaraganda har narsada Alloh taolaning buyuk maqsadini ko'ramiz, hikmatini ko'ramiz. Ham biz o'ylarga tegish bizda nindidir bir maqsadsiz yaratilgan zotlar tugul. Alloh taolo eng komil mahluqin albatta nindidir maqsad bilan yaratdi. Ham bu maqsad endi Alloh taolaga yaqinayu. Alloh taolo Qur'onda aytdi, odamlarni va jinlarni o'zima ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Ham endi biz shularga aytamiz, magar arabchada illa liya'budun deydi. Ya'ni ul qat'iy ravishda aytiladi. Ya'ni faqat shuning uchungina. Ya'ni o'zima ibodat qilish uchun faqat boshqa bir narsa uchun tugul. Faqat shu o'zima ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Ham Alloh taolo bizni bu dunyoga mana shu komil dunyoni yaratdi-da, bizni komil etib yaratdi-da, mana bunda tilasan ishga yashaysiz deb bizni tashlab qoldirmadi Alloh taolo o'z ixtiyorimizga. Alloh taolo bizga shu yo'lni ko'rsatdi. İlla liya'budun deganda o'zima ibodat qilish deganda ya'ni narsa Abdullah bu tomirdan shuloq olingan so'z Allohning quli degan, qul degan so'z. Ya'ni haqiqiy Allohning qullari darajasine erishuv bizning maqsadimiz. Alloh taolo shunga yo'lni ko'rsatdi, payg'ambarlar jibarib Alloh taolo butun yashayishni anglatdi, butun narsani anglatdi, bu yo'lni ko'rsatdi. Şuna göre Allah Teala'nın bu yolunda bizning üstüge nididir burçlar yüklendi. Nersendir Allah Teala tıydı. Mine şu maksatka kilsin için. Yani bu gıybadetler Allah Teala bizge yüklegen. Allah bir nindi maksatsız tugul. Kaybirlerinin Allah Teala maksatını bizge bildirdi. Bizim akılımızga yeterlik. Lakin kubisin hakiki maksatın neticesin biz bilip bitirmeyiz. İnşallah kıyamet günde açılıp biter. Şuna göre her bir Allah yüklegen gıybadet artında bizge nindidir bir tesir var. O bizning turmushimizda onun o'rni bor. Bundan so'ng bu amallarni o'tamaycha biz yuqori maqsadga erisha olmaymiz. Allohning quli bo'la olmaymiz. Chin kishi bo'la olmaymiz. Bu dunyoda bizni yaratgan shu maqsadga kela olmaymiz, erisha olmaymiz. Ham albatta Alloh degan narsalar ul endi shulay bizni mana shu yo'lda tutqarlayacak, bizga ziyon keltiracak. Alloh taolo Siyikli Peygamberimiz aşağı bizge mana Kur'an'ı jiberdi. Şuna göre bu Ramazan ayları, büyük Ramazan ayları mana bu bizni ruhi yaktan bayıta tırgan ay, ruhi büyüklükке erişe tırgan ay. Şunday şeksiz mümkünlükler açılgan ay dedik. Kur'an ayı deybiz. Kur'an ayı degende Kur'an okuğuna tugul, Kur'an yaşavga qayta tırgan ay, o'zi bizni terbiyeli tırgan ay. Şuna göre indi elbette mana bu ayının tüp gıybadeti oraza desek, hem o'tgan va'zlarda biz endi urazaga qog'ilishli qay bir hukmlarni aytdik. Bugun endi mana shu urazaga kimchilik kelmasin uchun, urazamiz komil bo'lsin uchun, bu oyimiz komil bo'lsin uchun endi majburiy bo'lgan qay bir amallarni qarab ketira kerak. Biz ularni unutmasqa tegishmiz. Endi Alloh taolo o'zining cheksiz hikmati bilan bizga mana bu ibodatlarni yukladi. Ham biz onun barısında kabul etirge tegish, birsin alıp birsin qaldırga tegish tugul. Ya'ni bugungi kunda mana shunday kimchilik bor deymiz, anglab o'tirmam. Yo'q, ul qay bir vaqtda mana Ramazon oyida kimlardir birinchi taqir ro'zaga kira. Allanın dindan bir narsadan xabar topib ro'za tutib qarayim dey. Allanın balki niyatida da kimchilik bordir. Lakin ul birinchi yil ro'za tuta ham endi balki mana namozda o'qimaydir, boshqa ibodatlarda yo'qdir. Bu bir masala. Qay bir vaqtda ko'ramiz, kishilar endi Ramazon oyi keldimi, yil sayin ro'za tuta. Lakin Ramazon oyi ketdi, u ilki turmushina qayta namozi yo'q, g'ibadati yo'q. Endi 5-6 yil bo'yi Ramazon oyida shunday bir nindidir g'ibadetlarga berilib qolgan vaqtda yangadan ilki turmushina qayta namozda yo'q, boshqa g'ibadatlarda yo'q. Endi
Монсысы дөрес түгел. Без инде менә әйтәбез, син әле намаз укымыйсың, уразам дөрес булмый дип беренче елын ураза тоткан кешеләргә бәлкем алай каты да бәрелмәбез. Чөнки без өмет итәбез, менә шу ураза сәбәпле ул уразаның нәтиҗәсе булган тәкъвалыкка ирешеп, ушбу тәкъвалыгы аны намазга да китерер, башка гыйбадәтләргә дә китерер, харамнардан тыелуына сәбәпче булыр дип. Ләкин инде бүген кайбер вакытта күрәбез, ислам диненә күтәрелгән шикелле, ләкин шул вакытта күп кенә мөселманнар, үзен мөселман дип санаган кешеләр тормышында исламның кайбер нәрсәләрне алганын күрәбез. Үзенә ошаганын, нәфсенә туры килгәнен, тормышына комачалык китерми, рәхәтлек бирә, үзе сайлап ала. Мәсәлән, иң беренче чиратта күрәбез, мәсәлән, хәзер корбан чалу бик күп кеше чала. Татар мөселманнарның күбесе корбан чала. Ләкин карыйбыз башка гыйбадәтләрнең тормышына 2 гаеткә килә яки кайберсе. Кемдер җомгага килә, ләкин 5 вакыт намазны укымый башка вакытта. Рамазан аенда ураза тота, яки хатын-кызлар киенеп йөрми, киенеп йөрсә дә ниндидер тиешле дәрәҗәдә киенеп бетми, яулыгын башына гына бәйләгән. Инде киенде, авра җирен каплады, анда да инде ул салынып торган, ягъни ислам модасы дип, матур булсын дип, ниндидер шундый күзгә бәрелеп тора торган рәвештә киенә, үзгәртә бу хөкемне. Ягъни монсы дөрес түгел, монсы килешми, монсы вакыт юк, монсы минем тормышыма зыян китерә дип, ягъни ул үзенең элекке тормышын әз генә үзгәртә, синтез ясый. Нәрсәндер исламнан алды, ниндидер фикерләрне исламнан алды, үзенә ошаганын, калганда үз фикерендә калды тормышка карашта. Ниндидер гамәлләрне алды, үзенә ошый торган, зыян китерми торган, җиңел генә үтәлә торган кайберләрен элеккечә тормышын калдырды. Бу ислам дине түгел. Бу динне Аллаһ Тәала кабул итми. Ягъни бу инде ислам дине дип ата, ислам дине ул катгый нәрсә. Анда бөтен нәрсә бер нәрсәне алып татып булмый, киметеп та, без шулай кабул итәргә тиеш һәм шушыңа омтылырга тиешбез. Әлбәттә, бу юлда кимчелекләр булырга мөмкин. Монысы икенче мәсьәлә, ләкин инде кеше тормышын үзгәртте дә һәм еллар дәвамында башка үзгәреш кертмичә менә шушы рәвешчә бару, бу дөрес түгел. Бу динне Аллаһ Тәала кабул итми, ялгышырга ярамый. Димәк, бу гыйбадәтләр, мондый фикер белән килгән гыйбадәтләр, алар без шушы омтылган максатларга да китерми, ул тақвалык та бирми, ул гынахларны ярлыкауына да китерми, ул инде әҗр-савапларга да китерми. Шуңа күрә без бу айда күтәрелү ае, biz ayrılıp торырга тиеш. Беренче Рамазан көне белән безнең 30-нчы Рамазан көнендә халәтебез җир белән күк шикелле булырга тиеш асылда. Шуңа күрә уразага бәя бирелә иң соңгы көнендә. Иң соңгы көнендә без сакланырга тиешбез. Бәлкем син 29 көн буе бөтен нәрсәдән сакланып, уразаны үткәрәсең дә 30-нчы көнендә шундый ялгышлык эшләрсең, бөтен Рамазан аенны юкка чыгара торган. Шуңа күрә бу бик игътибарлы ай. Гамәлләребезгә, гыйбадәтләребезгә, сүзләребезгә бигрәк тә игътибарлы ай. Шуңа күрә бөтен айны кимчелексез үткәрергә кирәк һәм безнең рухи халәтебез җир белән күк шикелле булырга тиеш. Үзебездә шул үзгәрешне тыярга тиешбез. Дөньяга карашыбызда, кичериш хисләребездә булырга тиеш. Шуңа күрә инде мөселман кардәшләрем, инде менә бу айны без әлбәттә biz мондый вакытта да тормышта, бу безнең төп мәсьәләбез, ләкин Рамазан аенда бигрәк тә без моңа игътибарлы булырга тиеш. Ул намаз гыйбадәте. Намаз ул безнең өстәге бурычыбыз. Иман китергәннән соң намаз уку ул беренче багана булып тора ислам диненең һәм төп баганасы. Шуңа күрә бу иманыбызның күрсәткече. Ашгари гакыйдасы буенча, башка мәзһәбләр гакыйдасы буенча намаз иман шартына кертелгән. Ягъни безнең мәзһәбтә иман ул күңел белән кабул итү, тел белән иqrar кылу дип әйтелсә, аңа өстәлә намаз уку, 5 вакыт намаз. Шуңа күрә ул фикер буенча һәм бу мәсьәлә буенча инде кемдә кем күңеле белән кабул итте, монысын без белмибез, ләкин тегел белән үзем мөселман дип йөри, мөселман була торган сүзләрне әйтте, без мөселман дип аны таный торган сүзләрне әйтте, һәм намазы юк икән, ул кешене имансыз санала, һәм ул кеше үлсә җиназа укылмый, ул кешегә кыз бирелми, ул инде кафир хөкемендә йөри. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу намаз иң төп гыйбадәтебез һәм безнең дөрестән дә хакыйкый иманыбызның күрсәткече. Без иманлы булып үзебезгә сүзебез белән әйтә алабыз. Үзебезне шандыралып кешеләргә әйтә, күңелдәгесен белеп булмый. Менә шуңа күрә намаз ул кафир белән мөселман арасын аера торган бер гамәл дип мәгънәдә шундый әйтте. Намаз ул шундый нәрсә уртада тора торган.
Hem dürüstten de imanımızın көрсәткече. İmanımız tiyişli derecede jitse, imanımız, takvalığımız tiyişli derecede jitse, o kişi namazsız yaşayamay. Ol anı namazga kitirge tiyiş. O birinçikten namazsız yaşayamay. Şuna göre eğer de kişi 5 vakit namazsız yaşayken demek anın imanı bek tüben. Ol tыныш kına namaz okumayışa, ana bu namaz okuma bir nindi konuline tesir etmeyi, nindidir burçullar tudurmayken demek anın imanı vallahi alam barma yok mu? Nasıl ikili. Indi şuna göre bu ayda bigirek de indi namazga biz ihtibarda bulurga tiyişmiz. Namaz tüp ibadetlerimizin birisi bu ayda da mında kimçilik getirge yaramay. Meğer ol bütün ayımızın derecesini yokka çıkara, bütün tutkan urazalarımızı yokka çıkara. Bir yaktan şu namaz okup takvalıkka erişem deyip, şu ecir savapka erişem deyip, ikinci yaktan namazsız bulsa senin bu bunun bereketini yokka çıkara. Çünkü yeryüzünde Allah karşında bende Allah karşında kılırga mümkün en beyerli, en zor savapka getiretilen amel nerse ol namaz. Hem şolayık en zor günahka getiretilen günah sanalatılan Allah karşında iş ol nerse namazını okumau. En zor günahlıdır. Biz birlikte kay bir vakitte kişiler şolay ayta, men günahlı değil, men kişiler bilen normal yaşayayım, kurşum bilen ibet yaşayayım, men bir kişinin renzitkenim yok, men urlamayım deyip özüne beyana şol gözekten verirler. Hem köpçülük vakitte kişilerge beye şolay verirler. Meğer Allah karşında beyler ikinci. Allah karşında namaz yok iken bu kişinin, bu en günahlı kişi yeryüzünde, en zor günahta yaşayan kişi. Şuna göre Müslüman kardeşlerim, ol namaz dedik takvalığımızın bir көрсәткече bulup duram. Şuna göre indi kirisinçe eğer de biz oraza tutup maksatı takvalıkka erişebiz, şu bereketlerge erişebiz deyip tutabız, ikinci yaktan namaz okumayızken bu kapma karşı nerseler. Şuna göre indi bu takvalıkның neticesi bulgaç bu bulamay kişi oraza tutup hem şu vakitte namaz okumayışa aynı ötkəralmay biz indi bu kimçilikni bitirge tiyiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de aytdı, Allah Teala Kur'an'da da aytdı bu turda kıyamet aldından bulacak şu halatni Allah Teala Kur'an'da aytdı. Demek bu hiç şeksiz bula biz bugün bunu köpmede derecede ko'ramiz. Şundan so'ng deydi, şunday buğunlar keldi deydi, deydi Allah Teala qaysilari namaz okunu taşladılar deydi. Namaz okumay başladılar. Ondan sonra özlerinin nefis tileklerine erdiler deydi. Allah Teala nerse dedi mınday kavimlerge, mınday kişiler yani namaz okunu taşladılar, özün nefis tileklerine erdiler. Nerse sebeple? Nefis sebeple kişi namaz okumay. Nefis tilegi ardından erip şu namaz okumay. Allah Teala nerse vaqda kıldı, nerse bula dedi. Bütünüsü de zor yoğaltıda dedi. Nerse bu cehennem degen söz Allah Teala. Mınday kişiler dedi. Namaz okumaşı, namazlarını taşlagan buğunlar. Yani bugün Müslümanların Tatar halkı aslında özü Müslüman sanmay. Mine elekke babalar bilen şaştırganda 100 yıllık. Bugün şunday buğun kildi alır bilen şaştırganda. Müslüman, biz babalarımız da Müslüman idi, biz de Müslüman. Biz deyip sanayız. Lakin bugün Müslümanlarda namaz yok. Bugün şu Müslüman sağlanan Tatar halkının neçe prosenti namazlı iken, 5 vakit namazlı. Kamil rövüşte aytam. Kamil 5 vakit namazını turmuşta okup baralayken. Demek onlar da Müslüman deyip sanayız. Biz de Müslüman deyip sanayız. Bugün bu namazın tavşavşı. Allah Teala nerse kisete. Bular bet özlerini dürüst deyip bile. Nerse kadar ümit ite. Köpçülük kişi namazsız bulgaç neydir bir tanışık kişi de bula. Köp kişi şolay bulgaç neydir anı hatlı mühim nerse şekilli tügül namazsız yaşav. Tiriyakta bütün kişi namazsız bulgaç. Lakin Allah Teala kisetti. Allah Teala ite aldanmasınlar. Bütün üstü de zor yoğaltıda dey. Bu nerse degen söz. Bu aslında kıyamet günde cehennem degen söz. Lakin bu dünya turmuşunda da vubitki yoğaltıda degende bu dünyada da bu yoğaltı bulacak, kıyamet günde cennetini yoğaltı bulacak. Bu dünyada demek Allah'a nindidir nerse turmuş meşakkatleri kileşek. Bu işsiz kalmayın namazsız. Özüm Müslüman sanan kişi namazsız yaşayken bu dünyada işsiz kalmayın. Demek onun turmuşuna meşakkat kilegen mümkün. Yaki nindidir ceza bulurgan mümkün. Avruz özünün şu ihtibarsızlığı sebeple avru ravuşunda türlü ceza türlü şey bulurgan mümkün. Yaki bir zulüm ana erişegen mümkün. Allah Teala va'da kaldı. Meğer şular gına kutulup kala dedi. Yani kimler şulay namazsız yaşadı da kimler gına bundan kutulup kala. Kimler dedi? Tövbe kıldılar.
Yani şuşu namazsız yaşaulарына tövbe kıldılar. Tövbenin şartlarını ötediler. Demek hem iman getirdiler, hakiki imanga eriştiler. Hem izgi ameller kıldılar. İzgi amel degeni namazlarını yanıdan tırgızdılar. İzgi amel kılışlardan buldular. Allah Teala va'da kıldı. Eğer de bunday kishilar mana shu dunyodan ketgancha, o'lim soati kelgancha tavba qilib, bu turmushlarini o'zgartsalar, ular Alloh taolasi ular jannatga kirishak, ham ular bilan haqsizlik qilinmayacak. Ya'ni endi Alloh taolo jannat va'da qildi. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarım, namoz ol bunday vaqtda da muhim. Ramazon oyida ayrisha muhim, chunki biz Ramazonning barakatini erishga tilaymiz. Namozsiz Ramazon barakatini erishu bu mumkin tugil. Bugun endi qoti berilasi kelmisha jingil aytadilar yoki bu masala qolmaydi. No, aslida ul shulay. Biz aldanırga tegish tugil namozsiz. Aytganimcha 5-6 yil bo'yi uroza tutib, hali hamon 5 vaqt namozi yo'q ekan uning. Bu Ramazon oyining barakati bo'lmay. Yo'g'altasan bu barakatni, erisha olmaysan bunga. Shunga ko'ra endi ko'pchilik vaqtda aytganimcha narsa namoz o'qitmay, nafs tilagi ustin. Nefes tilagan kishi jingolmay. Albatta sababini topa. Kimdir ayta, "Oy, mening ishim shunday tig'iz, namoz o'qiy olmayman men." Yoki yonda men yetakchi nindi namoz. Sababini keltiraman. Mening ishim og'irdi, men onda namoz o'qiy olmayman. Beko'p sabablar bor. Tubina chiqib qarasan, bu bir sababgina kishi topa. Turmushuna qarasan, onun telefonda o'tirganda vaqti bor, uramda yurganda vaqti bor. Kim televizorda qari kun davomida qarasan, shu so'zlarni aytgan kishi shuni xatli turmushda tig'izma. U qaytib tunaginami? Shu ish orasida kerak bo'lsa, u ishini qoldirib, o'zining dunyoviy bir narsasi bo'lsa, borib kelala, kibitine de bora, boshqa yerine de bora, oshirga da bora, telefondan da söyleşe saatler boyu, televizorda qari, yol iterge de bora, boshqa narsalarni şey. Demak bu yolg'on. Yolg'on so'z bu. Alloh taolo buni qabul etmay. Bu kishilarni tinchlantirib, o'zining aqlariga yetadir. Kishi oldinda neudobno, o'zini hissasi. Yo'q, mana meni o'qishim keladi. Bek o'qirga kerak-da endi. No, bo'lmaydi. Pensiyaga chiqish o'qirman endi. Yoki ishim tig'izali, bek og'ir, unda chista tugul. Любой sabablarni ayta, yarar tegi kishi oldinda oqlandi, balkim tegi kishi endi shulay deb ayta. Lekin Alloh taolo buni qabul etmay bu sabablarni. Ham bunun derecesini namazının anlar için mesela Kur'an'da Maun suresi var. Allah Teala anda şulay deb ayta, "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Feveylul lil musallin ellezine hum an salatihim sahun" diye Allah Teala. Nerse di? Feveylul lil musallin. Qaygı diye Allah Teala namaz o'quvchilarga deydi. Biz hali namoz o'quvchilar turida so'z beramiz. Amunda Allah Teala va'da qildi, qayg'i namoz o'quvchilarga. Fawaylul u jahannamning bir shiqri. Jahannamning derecesi o'rinlari turli o'rinlar bor. Bu bir ko'p oyatlarda jahannamning bu ismi tilga olina, lekin bu jahannamning shunday o'rni, bu ayricha bir shiqri ham Alloh Teala kimlarga va'da qildi? Jahannam namoz o'quvchilarga deydi. Biz hali namoz o'qimovchilar turida hamon narsadir aytamiz, yengilroq aytirga tirishamiz. Yarar endi, sababim bir qat'iy ekan, o'qirsin hali, bo'lar hali. Qiyomat kunida meni urazam bor yoki boshqa narsa bor, kishi o'zini aqli. Yo'q, Alloh taolo bunda jahannamni va'da qildi. Kimlar uchun? Kimlar dedi? Allazina hum an salatihim sahun. O'zlarining namozlarına ixtiborsizlik ko'rsatadilar. O'qimaylar demay Alloh taolo bu namoz o'qishib lekin namozini ixtiborsizlik ko'rsatadi. Bu nindi namoz o'quvchilarsin? Kimlar o'zlarining namozlarini vaqtida o'qimaylar. Ham onun hükümlerine ixtibor etmaylar. Tegishli darajada boshqarmaylar. Nindidir shu ixtiborsiz namoz içinde, namoz begrakda dışında. Yani bugün bu narsalar bor. Bu ko'plarimizda bor. Bütün vaqtda bo'lmasa, qolgan vaqtda shunday holatga kiramiz, namozlarimiz ixtiborsiz bo'ladi. Mana hajaylar jita. Eshik oldilarida shibarshimiz. Kimlarda ishi bor? Bizning tezroq shu ishlarni ishlaysa, ko'nglimiz o'sa, biz endi to'xta, bu ishimni bitirayim, ondan so'ng yugurib kiramizda oshiq-pishiq namozni o'qiymiz. Bizning bu mezgilda, bu kunni, bu bog'chadagi ishimiz muhim. Biz namozni tega galishga qo'yar ishingina tezgina o'qib chiqib ketdik. Musulmon abilarimiz, namoz o'quvchi abilar kino qaroqqa botdilar. Turli serial vaqtida, "Ay, namozni mana bunda reklama bo'lar ekan, shunda o'qib olaman. Bu serial bilan bu serial arasida vaqt bor ekan. Aha, mana bu vaqtida o'qiyman, hali namoz vaqti chiqmay."
Bu namaz vaqtlarini bir sebepsiz ko'chiruvchilar, magar biz bilamiz, eng xayrli namoz. Shunday muomala namozga. Ol namozning vaqti kirgancha tahorat olib, uni kutib olib o'qi. Bu ko'ngil holati. Bu yaratib o'qi. Ham buni kutib olgan kishi endi oshig'i o'qimay, shunga ko'ra namozni ustun qo'ygan kishi butun narsadan. Qachon ol namoz o'qila, lekin ondan ustun boshqa narsalarni qo'yasan. Ishlarini yoki boshqa narsalarni, kimlardir namozlarin ayta, "Men namoz o'qiyman-da, o'qiy. No, ertangi ham kechki namoz, 3 kun namoz qayda? Qolgan 3 namoz qayda?" Kimlardir ayta, "Men ham ishim tig'iz, men kech bilan yeb o'qiyman." Bu namoz qabul etilmay. Bu namozning 5 vaqti bor. Shunga ko'ra bu namozga ig'tiborsizlik ko'rsatib, boshqa narsani ondan ustun qo'yib, men o'qimoqchi turida aytmayman. Shunga ko'ra o'qimoqchi turlar butunlay namozsiz yashagan kishilar o'ylasinlar, qachon Alloh taolo namoz o'quvchi kishilarga jahannam va'da qila, faqat narsa uchun shu jahannamda qat'iy jazo va'da qila, namozlarini shunday ig'tiborsizlik ko'rsatgani uchun tegishli vaqtida o'qimay, kechiktirib, so'nggi vaqtini hali kechiktirib qo'shib o'qiy. Allah saqlasin bunday bandalardan bo'lirga. Demak biz ularga agarda shunday qoti jahannam g'azobi va'da qilindi ekan namozga ig'tiborsizlik ko'rsatgan kishilarga, u vaqtda endi namoz o'qimagan kishilarga narsa qolar? Bunda biz so'zda yo'q. Endi aytganimcha Alloh taolo namozni g'ana farz qilmadi. Shunga ko'ra qabr kishilar men o'qiymish, kech bilan yeb o'qiyim deb ayta. Namoz o'zi farz qilindi. Ham Alloh taolo Qur'onda aytdi, durustlikda namoz o'zini vaqti bilan farz qilindi dedi. Ya'ni vaqtida o'qilgan namozgina durust bo'lar. Ham sababsiz namozni qoldirishga yaramay, sababsiz u kishi jiqladi, unutilib ketdi. U o'zining o'yi bilan kechiktirmaydi, kinorasini yoki boshqa yerda to'xta vaqt bor deb so'nggi vaqtida tezgina o'qib oldi ig'tiborsizlik bilan. Bu tug'il, nindir sabab og'rib ong'in jo'ydi, nindidir bu sabablar bilan qilsag'ana u sening g'afu itila namoz hamoni ondan so'ng qazo qilasanda u sening ustidan tushadi. Magar shu shunday sabablar bo'lmaysa, Alloh taolo qabul etadigan sabablar, siz aytgan sabablardir, Alloh taolo qabul etadigan sabablar bo'lmaysa, endi namoz uni o'qimau, kechiktiruv u durust tug'il. Alloh taolo tomonidan qabul etilmaydi. Endi musulmon qardoshlarım, biz birga tiyishmiz. Namoz kishi namoz o'qimaykan, demak bu iymondagi kamchilik. Yoki kishi nindidir sabablar bilan mana shunday namozini ig'tiborsizlik ko'rsata boshlaydi, u bu kunni bo'lmaydi. Ig'tiborsizlik ko'rsata boshlaydi. Boshqa narsalar bilan mag'lub keta, namozini o'qiy, lekin mana shu bitta qo'shib o'qiy, oshiq-pishiq o'qiy. Bu ketirdi, demak bu buni bilan to'xtaladigan narsa tug'il. Chunki Alloh taolo namozning bir ta'sirini aytdi bizga. Qur'onda aytdi, durustlikda namoz nashar fahishlardan tiyadi dedi Alloh taolo. Ya'ni onun maqsadi bizga bergan foydasi, u bizni kontrolda tutadigan aybir. Biz 5 vaqt namozimizni o'qiymiz, ham u bizni saqlayashaq, ham namoz ul qalqon boshqa nashar fahishlardan qalqon bo'lib turadi. Qachon kishi bu namozni butunlay bu qalqonga ekan, demak anga oldinda turgan gunohlar, shu ta'sir etadigan gunohlar u ondan saqlana olmay, u bu gunohlarga o'tib ketadi. Qalqon bo'lib turadi namoz. Nashar fahishlardan tiya degani shuni ko'zda tutadi. Ham u kishining ko'nglidan endi tavhid ketadi, Alloh taoladan qo'rquvi ketadi, taqvoliga kelmay, ham boshqa gunohlarga u yengil o'tadi, yengil qori, yengil o'tib ketadi. Albatta mana agarda o'ylab qarasak, nechta u nashar fahishdan tiya degan so'z. Bizning kishining turmushida amal qilar oldindan boshida niyat bo'ladi. Niyati fikr keladi. Yoki u shaytondan yoki farishtadan. Shayton fikr ayta, nindidir bir gunohni kiritdi, ham endi bu o'y ta'sir etib bizdan nindidir hislar qo'zg'atadi, tilak qo'zg'atirgan mumkin-da, sen shul tilagingni agarda endi berilib ketsan, u o'sha amalda to'xtalib qolmasqa mumkin. Bu tilak ko'ngilda shuni bu umtilish kuchayib ketadi, seni bilsanda endi tiyilib qolmaysan, bu gunohga o'tib ketasan. Shunga ko'ra nashar fahishlardan tiya deganda Alloh taolo bizni mana shu eng birinchi namozimiz bor ekan, u bizni nashar o'ylar kelib turalar, u to'xtatib turadi. U anga berilib ketdirmaydi, biz anga hislanib ketmaymiz. Bizning ko'zimiz ko'rgan nashar narsalar u bizga ta'sir etmaydi, uni xatli ko'nglimizda qo'zg'atmaydi. Ko'nglimizda endi tilak qo'zg'atsa da, uni endi shiklarni uzmay, namoz qalqon bo'lib shuni
туктатып тора. Ниндидер гамәлләргә киртә булып тора. Бәлкем син кайбер вакытта шундый нәфс кузгалды, ниндидер гынах каршында. Инде үзеңне җиңә алмыйсың. Борганда Аллаһ Тәала бер сәбәбен чыгара, син аны кыла алмаячаксың. Киртә куячак. Менә нинди нәрсә? Ул безне саклый торган. Ул безне иманыбызны саклый торган гамәл. Ураза ул бер ай тәэсириде, бик тәэсирле, тәкъвалыкка иманны ныгыта торган әйбер. Аннан соң без 11 ай ураза юк безнең тормышыбызда. Без аннан соң тормышта калып, менә шул вакытта 5 вакыт намаз көн сайын була торган. Ул даим безне бер намаз белән икенче намаз арасында без үзгәрә башладык. Нәрсәдер иманыбызда кимчелек, фикерләребез нәрсәгәдер авыша башлады, күңелләребездә үзгәреш булды. Икенче намаз безне урынга кертте. Һәм моны һәр кеше тыя, намаз укучы. Намазга кирип басканда син ниндидер куркуларың бар, ниндидер уйлар борчый, ләкин тәһарат алды, намаз алды, намаздан икенче кеше булып торасың. Теге берлә куркытмый, ышаныч барлыкка кире, Аллаһның тыясын. Ул сине кире тәртипкә куя. Ул калкан булып тора, ул чист тарта безне. Шуңа күрә бу бик мөһим нәрсә. Абдулла бин Амрдан риваят ителә, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, кем ди, намазны менә шушы даим укыса диде, вакытлар белән 5 вакыт намазны укыса, кыямәт көнендә ул намаз аңа яктылык, нур булачак диде. Кыямәт көне 50 мең ел дәвам итә торган ел. Һәм анда төрле вакыйгалар бар. Һәм анда караңгылыкка бәйле. Без караңгылыкта кала торган вакыт бар, һәм шул вакытта иман ул яктылык бирә, кешенең күкрәгеннән һәм уң кулыннан намаз шушы авыр вакытта яктылык булачак безгә. Һәм нәрсә була диде? Ачык дәлил була диде. Аңа аның мөселман икәненә ул дәлил, куя торган дәлил Аллаһ каршында. Һәм ул аңа диде, котылу булачак диде. Һәм шушы намаз аны коткарачак. Ул дәлил булачак, һәм аны коткарачак, шушы авыр вакытта ул аңа яктылык булачак. Кимдә кем моны эшләмәсә диде, мондый булмаса, намаз укымаса, аның шушы авыр вакытта караңгылыкта калганда яктылыгы булмаячак, аның Аллаһ каршында мөселманлык икәнлегенә дәлиле булмаячак, һәм аңа котылу булмаячак диде. Җәһәннәм аңа диде Аллаһ Тәала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу хадисендә Аллаһ Тәаланың шундый хәбәрен җиткерде, җәһәннәм аңа диде. Һәм диде, нәрсә иде? Кыямәт көнендә ул кубарылганда кемнәр белән кубарылачак диде? Карун белән, Фиргавун белән, Хаман белән, Убай бин Халаф белән кубарылачак диде. Ягъни менә шушы Аллаһ Тәала монда намаз укымаучы турында сүз дә әйтмим. Бу хадистә шулай Аллаһ Тәала кем намазны даим укыса диде. Ягъни намазына игътибарлы булса диде. Монда ул әйтмәде укымаучы дип, намаз турында, укучы турында сүз бара. Даим укыса диде. Ул вакытта менә шушы була. Укымаса җәһәннәм диде. Һәм әле ул гына түгел, нинди кыямәт көндә ул шушы кешеләр белән кубарылачак диде. Ибн Кайим әл-Җаузия моңа аңлатма биргәндә әйтте. Кеше диде, намазны диде, нәрсә сәбәпле укымый, менә яки кичектерә, шушы намазына кимчелек килә, нәрсә сәбәпле? Яки байлык сәбәпле, 4 кенә сәбәп бар ди. Байлыгы сәбәпле, байлык артыннан бару сәбәпле, намаз кимчелек китерә, хәзер аңа сәүдә итәргә кирәк. Хәзер аның шундый мөһим нәрсә, намаз мөһим түгел, намазны аннан соң тиз генә укып ала яки кушып укый. Ягъни байлыкка бару юлында байлык сәбәпле диде. Яки патшалар шикелле зур дәрәҗәсе сәбәпле диде. Яки менә шушы ниндидер җитәкче һәм аның җитәкчелек эшендә тыгыз вакыты юк намаз укырга. Ул аны кичектерә, кимчелек белән укый, шушы игътибарсызлык белән укый. Яки диде, сәүдә сәбәпле диде. Шуңа күрә кемдә кемнәдер бу дөньяда намазы байлык сәбәпле, намазына шундый игътибарсызлык күрсәтсә, кимчелек китерсә байлыгы сәбәпле, ул Карун белән бергә кубарылачак диде. Карун җир йөзендә бик бай кеше булып, һәм Аллаһ Тәала бик тәкәббер булып инде, мин үзем дип әйткәндә, бер көнне Аллаһ Тәала җир алдында, бөтен кеше алдында, бөтен байлыгы белән җир астына юкка чыкты. Харап булды. Шуңа күрә ул кеше Карун белән булачак диде. Бу хадистә, мәсәлән, 4 кешене санаса, ул шушы 4 төркем кешесе һәм 4 сәбәп кенә диде. Кемдә кем үзенең җитәкчелеге шул бик дәрәҗәсе сәбәпле булса, ул Фиргавун белән, Фиргавун патша иде. Һәм кемдә кем җитәкче менә шундый вакыты юк, тыгыз аның, ул Хаман белән бергә булачак диде. Кемдә кем сәүдә сәбәпле булса, ул Убай бин Халаф сәбәпле аның белән бергә кубарылачак диде. Бу тарихта булган иң залим кешеләр. Кешеләр арасында иң залим кешеләр, иң гөнаһлы кешеләр. Һәм алар шушы төренә карап шулар белән булачак диде. Инде ярар.
Монсын әйттек. Демәк, бу айны намаз уку гына түгел. Кемнәр намаз укымый торгызырга тырыша кирәк. Бу ай сәбәпле бу айны җиңелрәк. Намазны бер нәрсә карамастан намазга басырга кирәк. Кемнең намазында кимчилек бар, менә шушы эше сәбәпле, башка сәбәпле моны көйләргә омтылырга кирәк. Көйләп була тырышсан, сәбәп эзләсәң булмый. Димәк, шундый бик сирәк булырга мөмкин. Эшендә тыялар яки нәрсә. Димәк, эшне алыштырырга кирәк. Намазга кимчилек килергә тиеш түгел. Димәк, тормышны шулай килергә кирәк, шундый эш сайларга кирәк. Тормышның көн дәвамында сәгатен шундый килергә кирәк. Намаз анда төп урын. Ул вакытында укылырга тиеш һәм аңа игътибарсыз күрсәтергә тиеш түгел. Калган намаз арасында без тормышыбызны шуның арасында кырырга тиешбез. Инде монсысы бу мәсьәлә буенча. Икенчесе, без белергә тиешбез, ислам диненең тагын бер хөкеме бүген көндә без аны алай кабул итеп, бу ирләргә кагыла. Ул шушы өстебездә фарыз булган 5 вакыт намазны җәмәгать белән уку бу мөселман ирләренә фарыз булып тора. Һәм бу дәрәҗәсе югары. Бу бүген көндә бөтенләй юк. Әлхәмдүлиллаһ, без инде кемнәрдер 5 вакыт намаз укый, иләрендә укыйлар, калдырмыйлар, кимчилексез укыйлар, ләкин мәчеткә барып җәмәгать белән уку юк. Ләкин бу да мөселманнар өстендә ваҗиб булып тора, фарыз булып тора. Бу да бик мөһим. Һәм моның мөһимлеген аңлар өчен кеше уйлый 5 вакыт намаз укыгач булды, эштән төште, бу ирләргә кагыла. Ләкин мәчеттә күренмәйләр, өйдә укыйлар, эшләрендә килгәннәр, бөтенесе әйбәт укый. Ләкин җәмәгать белән уку ул үзе фарыз. Һәм кыямәт көндә сораласың, 5 вакыт намаз сораганча ирләр соралачак, син аны җәмәгать белән укыдыңмы? Җәмәгать белән уку. Бу бик мөһим нәрсә. Мөһимлеге нәрсәдә? Аллаһ Тәала даже мөһим нинди генә шартлар булса да бу истән төшерелми. Менә Коръәндә мисал китерә, без беләбез, бер сугышта шулай булды. Мөселманнар бер туктаусыз сугышырга мәҗбүр булды. Һәм сугыштан китеп булмый, алар икенде намазын кичектерделәр. Сугыштан туктап булмый, аларга каршы сугышалар. Бу вакытта мондый шартларда ничек намаз укырга, намазның хөкеме билгеле түгел иде, белмәгән иде. Әгәр алар белсәләр, укыйлар иде. Ләкин алар намазны кичектергә мәҗбүр булдылар. Сез белсәгез иде шуннан Гомар разыяллаһу анһу ничек кытырганын. Ул кызарып бүртенде. Ләгънәт булсын, безнең шушы икенде намазыбызны кичектерергә сәбәпче булган кешеләргә дип, ул дошманнарын ләгънәт кылды. Нәрсә өчен? Намазны вакытында укый алмаган өчен. Субханаллах. Кичектергән өчен. Һәм Аллаһ Тәала анда аят иңдерде. Кайчан диде, син алар арасында булсаң, һәм аларның намазы белән җитәкче иткән, менә сугыш шартында. Намаз вакыты керде, сугыш бара ди. Элек бит инде бөтенесе барганнар, сугышканнар, дошман килә синең каршына, син туктай алмыйсың, тукта мин намаз дип. Туктатып тора алмыйсың, аларга ул барбер. Шуңа күрә бу шундый вакытта Аллаһ Тәала әйтте, син аларның намазы белән, алар арасында булып, намазы белән җитәкләсәң диде. Башта бер урталай бүленсеннәр, бер төркем кеше үзләрен монда әйтә инде, синең белән намазга бассыннар, синең артыңа тезелеп, һәм үзләренең кораллары янда булсын, үзләренең коралларын да алсыннар, янга куйсыннар. Һәм инде сәҗдә кылганнан соң бер өчен укыйлар да, син белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи басып калырга тиеш иде. Алар китеп икенче группа килсен диде. Һәм алар аннан соң булар сугышка тегеләрне алыштыра да, бу ярты өлеше булар яңадан килеп синең белән намазын тәмамлап бетерә диде. Һәм Аллаһ Тәала кисәтте, һәм сак булсыннар, һәм үзләренең кораллары үзләренең янында булсын. Чөнки дошман теге группаны җиңеп килгән микән, ул вакытта намазны үзеп, алар инде каршы булырга тиеш, шуңа күрә сак булсыннар диде, һәм үзләренең кораллары янында булсын дигән мәгънәдә әйтте. Ягъни, мөселман кардәшләрем, бу нинди мәшәкать килгәндә хөкем намазны ничек укырга. Аллаһ Тәала әйтмәде, мондый шартта һәрберегез берәм-берәм китеп намазны кайдадыр артта укып килегез димәде. Аллаһ Тәала шушындый шартта, безнең тормышыбызда моңа тиң шартлар бармасын. Җәмәгать кем әйтәла, ни өчен намазын, ул 5 вакыт намазын мәчеттә укымый. Кыямәт көндә соралачак, ни өчен укымады, нәрсә дип әйтәсең? Нәрсә дип әйтеп була Аллаһ каршы? Кайчан Аллаһ Тәала шушындый сугыш шартында шулай укырга кушты, әгәр дә булай укымасаң, синең намазында кимчилек була. Җәмәгать белән укырга кушты, Аллаһ Тәала рөхсәт бирмәде. Берәм-берәм укырга, һәм бу дөньяда мин китерә алмыйм, сәбәп үземә һәм беренче чиратта кемдер әйтергә мөмкин, хәзрәт безне сүгә нәрсәдер әйтә, мин вагызны беренче үземә сөйлим.
Чөнки мин дә сезнең шикелле бәндә берәр кимчелекне сөйлим икән, ул миндә дә бар. Миндә дә бар һәм минем моңа бик күңелем авырта. Һәм шуны җиткерергә телим. Димәк, нинди сәбәп мин китерә алам Аллаһка яки башка кешеләр, җәмәгать белән укымаган ирләр, кайчан Аллаһ Тәала сугыш шартында шундый вакытта өстә үлем торганда җәмәгать аерым намаз укуны рөхсәт бирмәде. Абу Хурайрадан ривайәт ителә, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә бер сукыр кеше килә. Без беләбез, ул Ибн Уммул Мактум, ул сукыр сахаба иде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм даим буладыр, дим сукыр иде. Bir vaqt ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм янына килде. Ey Аллаһның Расулы, минем намазга алып баручы кешем юк диде. Аны ул күрми, дим сукыр. Ул юлны күрми, барырга мине алып йөрүче юк диде. Мине мәчеткә хәле узата торган кешем юк диде. Миңа шушы намазны өйдә укырга рөхсәт бирче дигән мәгънәдә ул килеп сорады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм аңа әйтте, мин сиңа рөхсәт бирәм диде. Ну, ул борылып кына киткән иде, шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм аннан сорады. Син ди азан тавышын ишетәсеңме диде. Ишетәм диде. Алайса мин сиңа бу рөхсәтне бирә алмыйм диде. Ягъни дөм сукыр кешегә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм рөхсәт бирмәде. Һәм әйтәләр, шуннан соң аңа сахабалар өйнән мәчеткә хәле бау сузып куйдылар. Бау сузып куйдылар, ул шуңа тотынып мәчеткә бара иде. Һәм дошманнар, исламның дошманнары аның шушы бауына кулны чәнечтерә торган, кисә торган шундый чәнечкәләр куялар, ул кулларын яралап бетерә диде, ләкин ул мәчеткә бара иде. Аллаһ Тәгаләгә рөхсәт бирмәде. Шуңа күрә кыямәт көнендә кем җәмәгать белән укымаган ирләр, без намазыбыз 5 вакыт намазы өчен соралмыйбыз, җәмәгать белән уку турында соралабыз. Без Аллаһка нәрсә дип әйтә алабыз, нинди сәбәп китерә алабыз? Я Раббым, юк безнең сәбәбебез. Безне гафу кыл. Юк безнең сәбәп. Эш дип әйтә алабызмы? Башка нәрсә дип әйтә алабызмы? Мәчет ярак дип әйтә алабызмы? Юк. Без әйтә алмыйбыз, безнең сәбәб юк, һәм ул кабул ителми. Кайчан дөм сукыр кешегә дә Аллаһ Тәгаләдән рөхсәт булмады. Инде мөселман кардәшләрем, biz инде бүгенге көндә әгәр дә 5 вакыт намазны торгызды икән, димәк, бу ай сәбәпче булырга тиеш. Бу айны без тормышыбызны килергә омтылырга тиеш. Бу җиңелрәк булачак бу айны. Җәмәгать белән укырга, ияләнергә кирәк. Әлбәттә, бәлкем бер намазны булса да мәчеткә барып, без нидә тырышып куйра, бер булсын, 2 булсын, без тырышырга тиеш мөмкинлегебездән чыгып, бу намазларны җәмәгать белән укудан. Һәм инде эштә булса, мәсәлән, араб илләрендә ул инде мәсьәлә шишелгән. Һәр эш урында намаз бүлмәсе бар. Һәм намаз вакыты кергәч, шунда җәмәгать белән җыйналып укыйлар. Мәчетләр якын. Идән чыктың, идән 100 метрда мәчет. Бездә инде бәлкем шартлар икенче төрлерәк, ләкин без тырышырга тиешбез. Көнгә бер намазга булса да мәчеткә барып укырга, 2 намазга булса да без омтылырга тиеш. Эшләрдә мөселманнар бар икән, димәк, килешеп, нидәдер бер вакытта җәмәгать белән укырга тырышырга тиешбез. Һәм менә бу тагын бер хадисне карап китәбез. Абу Хурайрадан ривайәт итә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди. Үземнең җаным кулында булган зат белән, җанымның хуҗасы булган зат белән, ягъни Аллаһ белән ант итеп әйтәм диде. Мин ди, теләр идем сезгә буйырга күп итеп утын әзерләргә һәм азан әйтеп кешеләрне намазга чакырырга ди. Буйырыр идем дә ди. Һәм инде үзем урынына бер кешене имам итеп калдырып, шул вакытта өйдә калган кешеләрне эзләп китәр инде. Ягъни һәм кемдә кем өйдә шушы җәмәгать намазына килмәгән, аны өй белән бергә җандырыр идем диде. Җандыртыр идем диде. Аллаһ белән, Аллаһ минем җаным кулында булган зат, Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди. Әгәр дә ди шул кешеләрнең өендә намазын укыган кешеләр, ягъни һәрберсенең сәбәбе бар. Менә бүгенге көнгә карап, сәбәбе бар. Әйтерсә, мәчеттә җәмәгать белән барып укысагыз, мәчеттән да ул вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйткән инде, шундый майлы, яхшы ит кисәге бирәләр, барсан дип. Ягъни 1-2 сарыкның шушы аягы бирелә дип әйтсә, ул һичшиксез шушы кичке намазга килер иде ди. Мөселман кардәшләрем, бүген дөрестән дә әгәр дә әйтсәк, менә мөмкинлегебез булып, һәр җәмәгать белән намазга килгән, җәмәгать белән мәчеткә килеп укыган кеше 500 сум акча бирелә дисә, мәчетләребез тулыр иде.
Димәк, сәбәп аларның бүгенге көндәге китергән сәбәпләре түгел. Тормышларында килерләр иде. Көнгә 5 вакытка намазга йөреп, 2000 ярым акча эшләп торсалар, бөтен эшләрен ташлап килеп торырлар иде. Шулаймы? Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дөрес әйтте, ул безне яхшы белә. Һәм без белергә тиеш, бүген мин намаз укыйм икән. Без бит Пәйгамбәрне яратабыз дибез. Аның сөннәтенә омтылабыз, аның шәфәгатенә ирешергә өмет итәбез. Ләкин без өйдә намаз укуыбыз белән белегез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне күрә алмый. Мондый кешеләрне күрә алмый. Ул әйтте, мин аларны өйләрендә яндырыр идем диде, андый кешеләрне диде. Шуңа күрә бу инде Пәйгамбәребезнең сөннәте, бик зур сөннәте һәм Пәйгамбәрнең шәфәгатенә, мәхәббәтенә китерә торган сөннәт. Мәчетне намазда, мәчетне җәмәгать белән намазда уку. Һәм инде мөселман кардәшләрем, әлбәттә, мондый намазга җәмәгать намазы бармау сәбәпле, җәмәгать белән укыма сәбәпле без бик күп савапларны югалтабыз. Чөнки хадисләрдә әйтелгәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер хадистә кем җәмәгать белән намаз укыса диде, 27 тапкыр ул саваплырак диде. Икенче бер җирдә әйтте, 25 тапкыр саваплы диде. Кем мәчеткә барып укыса, бу җәмәгать белән любой җирдә укыган намаз, үзең генә укыганга караганда, мәсәлән, эштә булсын яки кайда гына булсын, җәмәгать белән укыдың икән, ул синең 27 яки 25 намазга тора. Мәчеткә барып укытсаң 26 тапкыр. Димәк, мәчеткә бару сәбәпле 20 тапкыр артыла. Тагын инде җәмәгать белән анда укысан әле, ул 27 тапкыр арта. Бу бермә-бер әҗер савап. Һәм әлбәттә, бу җәмәгать белән уку бу исламны тотып тора торган нәрсә. Бу син җәмәгать белән чирашасың, мөселманнар белән чирашасың, иманлыклыгы аласың. Моның бик күп башка бәрәкәтләре бар. Һәм җәмәгать белән намаз укымаган кеше бу бик күп бәрәкәтләрне, әҗер савапларны моның сәбәпле югалта. Алла сакласын. Инде мөселман кардәшләрем, Ибн Мас'уд шундый сүзләр әйткән. Абдулла ибн Мас'уд инде ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның иң зур сахабаларынан, зур сахабаларга то сахабалар бик күп алар, ләкин ул галим сахабалардан, Коръан тәфсире буенча иң зур галимнәрдән булып калган сахабалардан һәм күп гыйлем безгә Абдулла ибн Мас'уд белән килде. Бигрәк тә Абу Ханифа мәзһәбенә, Абу Ханифа хәзрәтләренең остазлары шушы гыйлеме бер юлы инде Абдулла ибн Мас'удка тоташа. Аннан килгән гыйлем. Шуңа күрә кем диде? Иртәгә Аллаһны, ягъни кыямәт көнендә Аллаһны мөселман булып каршы алырга теләсә диде, мөселман булып. Аллаһ аны мөселман итеп кабул итсен өчен диде, даим намазларны, 5 вакыт намазны кайда аңа чакыралар, шунда укысын диде. Ягъни азан әйтелгән җирдә, мәчетләрдә кайда чакыралар, ул шунда укысын, дөрестлектә диде. Аллаһ Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга туры юлны күрсәтте ди. Һәм намаз уку ул шушы юлның бер бик мөһим бер өлеше булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям юлының. Әгәр дә сез намазны үзегезнең өйдә укысагыз диде, өйдә укучы булсагыз, ул вакытта сез Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның юлын калдырган кеше буласыз диде. Ягъни чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аның асылда бөтен намаз ул вакытта җәмәгать белән генә укыла иде. Һәм ялгышы юлына басасыз диде Абдулла ибн Мас'уд. Бу сәбәпле кимдә кем тиешле дәрәҗәдә тәһарат алып мәчеткә юнәлсә диде, Аллаһ Тәала ул кешенең һәр адымына бер изге гамәл яза диде. Мәчеткә табыга атлаган һәр адым бер изге гамәл бирә диде. Аны бер дәрәҗәгә югары күтәрә үзенең каршында һәм аның бер гөнаһсын ярлыкый диде. Безнең вакытта диде. Бу инде шушы сахабалар инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу дөньядан киткәннән соң күпмедер әле ул нинди вакытны әйтә бит. Сахабалар вакыты, табигиннар вакыты бит. Уже шул вакытта үзгәреш булган. Без бу вакытны әйтмибез дә хәзерге вакытта. Ул шул вакытта яшәгән кеше инде табигиннар. Ул шуларга мөрәҗәгать итеп әйтә. Безнең вакытта кайчан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям исән иде. Ул вакытта дигән мәгънәдә безнең вакытта җәмәгать намазында катнашмадылар фақат мунафиклар гына диде. Мунафиклар гына бөтен мөселман булган, хакыйкый мөселман кеше бөтен намазны җәмәгать белән укый диде. Һәм безнең вакытта бар иде кешеләр ди. Аларны намазга ике яктан култыклап алып киләләр иде. Һәм ул кешеләр намаз укыр өчен, шушы сафта тору өчен ике як кешегә тотынып торалар иде ди. Менә шул дәрәҗәдә җәмәгать намазы иде диде. Мөселман кардәшләрем, шуңа күрә инде менә бу айда әйткәнемчә, бер теге ураза дип кенә түгел, без башка нәрсәләрне торырга тиеш, бигрәк тә намазны. Шуңа күрә бу намазны тыргыза торган ай, намазыбызны камилләштерә торган ай. Әйткәнемчә, кем ураза
тырышсын бу айны намаз тыргызырга, намаз укырга. Бәлкем укырга эле, йөрсен тәравих намазы бар. Аллаһ Тәала бүләк итте намаз. Әле өйрәнеп бетмәсен икән, бар да шунда тыңлап тор. Бу намазда катнаша аласың. Шуннан соң ияләнеп китәрсең. Шуңа күрә, әгәр дә кеше тәравих намазына җәмәгать белән мәчеткә барып укый башлый икән, ул җәмәгать намазына күнегә, аның бәрәкәтен тыя, рәхәтлеген тыя. Шуңа күрә монда бөтен мөмкинлекләр бар. Җәмәгать белән намазга кайту мөмкинлеге бар. Кем намаз укымый, бөтен намазны торгызу мөмкинлеге бар. Кемнең намазында игътибарсыз иде, шушы игътибарсызлыкларны бетереп вакытында уку мөмкинлеге бар. Камилләшергә кирәк. Һәм беренче чиратта әйткәнемчә, ислам дине иң төп баганасы булган. Һәм безнең иманыбызга тәэсир итә торган, иманыбызны һәр көнне саклап тора торган намазыбызга менә бу торгызырга кирәк. Игътибарлы булырга кирәк. Аллаһ Тәала насыйп итсен. Бу Рамазан ае безне бөтен яктан камилләштерсә иде, безнең тәкъвалыкларыбыз артса иде, һәм ничек генә ислами мәсьәләләрдә дә, кичкенә генә мәсьәләгә дә игътибарлы булсак иде бу Рамазан аеннан соң, сөннәт, мөстәхәб гамәлләргә игътибарлы булып, аларны яратып башкаручылардан булсак иде, Рамазан артында булган бөтен белгән-белмәгән бәрәкәтләргә ирешә алсак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.